ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం, అనర్గళంగా మాట్లాడడం మీ కల? వెంటనే కాల్ చేసి క్లాసెస్‌కి రిజిస్టర్ అవ్వండి. కేరళ నర్సు నిమిషప్రియ యెమెన్లో మాజీ వ్యాపార భాగస్వామి తలాల్ అబ్దో మెహదీని 2017లో హత్య చేసినందుకు నిమిషప్రియకు స్థానిక కోర్టు మరణశిక్ష విధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆమెకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఉరిశిక్ష విధించింది. జూలై 16వ తేదీన ఉరిశిక్ష పడనుండగా చివరి నిమిషంలో యెమెన్ స్థానిక అధికారులు ఆ ప్రక్రియను వాయిదా వేశారు. ఈ క్రమంలోనే నిమిషను కాపాడాలని భారత ప్రభుత్వంతో పాటు కేఏ పాల్ సైతం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఆయన నిమిషప్రియ కూతురుతో పాటు ఆమె భర్తతో కలిసి సనా నగరంలో హౌతీ నాయకుడిని కలిశారు. నిమిషప్రియను క్షమించి వదిలేయాలని వేడుకొని వినతి పత్రాన్ని అందించారు. నిమిషను కాపాడాలని భారత ప్రభుత్వం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. యెమెన్ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఎలాగైనా సరే నిమిషప్రియను కాపాడుకొని తిరిగి ఇండియాకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో భారత ప్రభుత్వంతో కలిసి డాక్టర్ కేఏ పాల్ చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు. అయితే తాజాగా ఆయన నిమిష ఏకైక కుమార్తె మిషెల్, ఆమె భర్త థామస్ను వెంట పెట్టుకొని యెమెన్లోని సనా నగరంలో తాజాగా హౌతీ నాయకుడైన అబ్దుల్ మాలిక్ అల్ హౌతీని కలిశారు. ఈ భేటీలో నిమిషప్రియను క్షమించి ఆమెను వదిలేయాలని ఆల్ హౌతీని వారు వేడుకున్నారు. ఇక ఆమె విడుదల కోసం తమ వినతి పత్రాన్ని కూడా అందించారు. అనంతరం డాక్టర్ కేఏ పాల్ మాట్లాడుతూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. హౌతీ నాయకుడైన అబ్దుల్ మాలిక్ అల్ హౌతీని కలిశామని, నిమిషప్రియను కాపాడడంలో ఆయన సాయం కోరామని తెలిపారు. ఎలాగైనా సరే నిమిషప్రియను కాపాడతామంటూ కేఏ పాల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం హౌతీ నాయకుడైన అబ్దుల్ మాలిక్ అల్ సైతం మాట్లాడారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోనే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. Your Excellency Abdul Malik Houthi, I am extending an incredible invitation for you from Sana'a to come to US September 21st for Global Peace Summit to address the whole world about the problems you are facing in Sana'a and the peace you are looking for Yemeni people. I have also invited President Al-Alimi to come to New York and address so that there is peace in Yemen where 2-3 million people died. No more war. Peace is possible. And also I am here with Nimisha Priya, who is in your prison to be released. I want to thank Talal family. I want to thank you, Your Excellency. Nimisha husband Thomas is here. Nimisha's only daughter did not see for 10 years. Michelle is here. I'm with Chairman Mahdi Ibrahim, who is helping. Global Peace ambassadors and leaders who are helping. Thank you for expediting Nimisha. As soon as you release, hopefully tomorrow, day after tomorrow, we shall be very grateful. God will bless you. The nation of Yemen, bring investments and prosperity when you address the world, because Nimisha has become the daughter of India and the symbol of peace. What you are doing is an amazing gesture. God bless you. Love is more powerful than hatred. You are proving your love. Thank you, Thomas. നിമിഷപ്രിയനെ, എൻ്റെ ഭാര്യ നിമിഷപ്രിയനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കുക. ഐ മിസ് യു നിമിഷ. അത് തലാൽ ഫാമിലി താങ്ക് യു, പ്രസിഡന്റ് താങ്ക് യു, പോൾ സാർ താങ്ക് യു, ഓൾ താങ്ക് യു. Thank you. You want to say, Michelle? എൻ്റെ മമ്മീനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച് തരണം. കാണാൻ കൊതിയാവാ. I miss you, Mummy. I love you, Mummy. Thank you. Chairman Mahdi, for your great help. We are grateful. We are in a purely humanitarian mission. You see that mission, her daughter, only daughter, and her husband are coming together after tragic times. We are unfortunately in a world that is crumbling
because of the wars, the hatred, or the confrontation that are extremely unnecessary. We hope and pray that this mission will be a success, so that it will be an example to many parts of the world that are suffering too. Your Excellency, the world is watching, waiting for this incredible, wonderful gesture you are doing. And therefore, you will be honored. In the US, we'll arrange your visa, travel, everything in a private plane, September. Thank you for releasing Nimisha Priya, Talal family. God bless all of you and the nation of Yemen. ఇదిలా ఉంటే కేరళలో నర్సింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసి 2008లో యెమెన్కు వెళ్లి అక్కడే ఉద్యోగంలో చేరిన నిమిష ప్రియ కొన్నాళ్ల తర్వాత యెమెన్ స్థానిక వ్యక్తి అయిన తలాల్ అదిల్ మెహదీ అనే వ్యక్తిని వ్యాపార భాగస్వామిగా చేసుకుని ఓ క్లినిక్ను ప్రారంభించింది. అయితే కొంతకాలానికి మెహదీ నిమిష ప్రియ నుంచి డబ్బు లాక్కునేవాడని, వేధించేవాడని ఆమె కుటుంబం ఆరోపించింది. ఆఖరికి ఆమె పాస్పోర్ట్ను కూడా లాక్కోవడంతో దీంతో నిమిష తన పాస్పోర్ట్ను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు 2017లో మెహదీకి మత్తుమందు ఇచ్చింది. కానీ డోస్ ఎక్కువైపోవడంతో అతడు మృతి చెందాడు. అనంతరం అతడి మృతదేహాన్ని ఆమె వాటర్ ట్యాంక్లో పడేసి ఆమె సౌదీకి వెళ్తుండగా సరిహద్దులలో ఆమెను అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత కోర్టు నిమిష ప్రియకు ఉరిశిక్ష విధించింది. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.